were discussing about velocity measurement in fluid flow. So in the last class, we discussed how a pitcher tube can be used for velocity measurement in compressible flow. Subsonic ആണെങ്കിലും supersonic കേസിലും how the pitcher tube measurement is used to calculate flow velocity. So we have also seen a pitcher tube formula called Reynolds Rayleigh's pitcher tube formula that is used in supersonic flow. So today we will discuss on another method, another intrusive method. It's called hot fire anemometry. Hot fire anemometry ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഈ പല കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് കാണുന്നുള്ളൂ. Anemometry, hot fire anemometry is nothing but the heat transfer effect. Heat transfer effect is used to quantify the flow velocity. Heat transfer effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will have the sensor placed in the fluid flow to measure the velocity. The sensor will be having a hot wire. Hot wire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ resistance wire. You know what will happen if you supply current to a resistance wire? എന്താ സംഭവിക്കുക? You have a resistance in the circuit, and if current is sent through that resistance wire, what is the result, or what is the effect of that current flow? ചൂടാവും വയർ. So that means it will dissipate heat. Right? So if the current and R is the resistance of the wire, so the quantity that will dissipate is ഇതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിക്സ്. ഇതാണ് I ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. Sorry, I is the current and R is the resistance. And what is Q? Sir, I square R. I square R. So it will dissipate heat and you can quantify that as I square R. So ഇവിടെ hot fire, when you expose to the fluid, what will happen? You are supplying heat to the resistance wire, so it will get heated, and when the fluid flows over it, what will happen? Heated wire ആണ്. Air is flown. Whatever fluid you are consuming, that is flown over it. What will happen? It will cool. It will cool that resistance wire. That means it will lower the temperature of that heater wire. But temperature vary ചെയ്താൽ resistance of the wire will also vary. So this change in resistance of the wire is measured, or that is the quantity which can be used to find the velocity of flow. So അത് heated wire that will dissipate heat, or that heat will be carried away by the fluid which is flowing over the wire. So wire the temperature, heater wire temperature
ഡ്രോപ്പ് ആവും. ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാരി ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റൻസ് വാരി ചെയ്ത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്, എത്ര ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്, അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? ഇൻകമിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ HMD ലാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ? MPR ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ? ഇതിന്റെ തുടങ്ങിയോ ലാബ്? ഡെമോ തുടങ്ങിയോ? കിച്ചൺ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോ തുടങ്ങിയോ നിങ്ങളുടെ? എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യാത്ത? ജോയർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ. എന്നാ ആൻസർ പറയൂ. തുടങ്ങി. എന്താ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. എമിസിവിറ്റി, പിന്നെ കൺവെൻഷൻ, കണ്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് വയറായിട്ട് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം? വീട്ടിൽ ബൾബൊന്നും ഇല്ലേ? ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? പഴയ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാം ഇതാണോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറയൂ, റെസിസ്റ്റൻസ് ബൾബിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്? പഴയ ബൾബ്, ഇപ്പോഴത്തല്ല, CFL കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപ്സ് ഉണ്ട് വീട്ടില് അല്ലെ? ബൾബ്, നമ്മൾ പണ്ട് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? അതെങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇടം പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് വരുന്ന എങ്ങനെ? അത് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ? ടങ്സ്റ്റൺ ആണോ? ടങ്സ്റ്റൺ, റൈറ്റ്. ഗുഡ്. ടങ്സ്റ്റൺ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ. പ്ലാറ്റിനം, ഇറിഡിയം, അതുപോലെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ്. ടങ്സ്റ്റൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇതിന്റെ ഹോട്ട് വയർ അനിമോമെട്രി. ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്കെച്ചാണ്. സെൻസറിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്കെച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇത് ഈ എന്റെ കർസർ മൂവിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, ദിസ് സെൻസർ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് in the direction in which the flow will occur. അപ്പൊ ഇതാ ഹീറ്റർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഹോൾഡർ എലമെന്റ് ആണ്. It will be having a ceramic body and you can connect it to the electrical circuit. So it's a basic diagram which represents a probe, hot wire anemometer probe. Probe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻസറിനെയാണ് probe എന്ന് പറയുന്നത്. So I have mentioned here this platinum coated tungsten wire. Normally 4 mm length, 5 micrometer diameter. Just ഒരു approximate dimensions പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. So these things you know, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Resistance is function of temperature. Then the quantity, the heat that dissipates when the current I is applied, that is I square R. The quantity എന്ന് പറയുന്നത് that is a function of this is equal to, can say ഒരു equation ആണ്, not a King's equation. Here the C1 C2 they are constant. CW എന്ന് പറയുന്നത് വയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, CG എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഫ്ലോ ഏതാണോ ഫ്ലൂയിഡ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. So that temperature difference V here is velocity. ഈ C1 C2 എന്ന് പറയുന്നത് you can
calculate this, or we can determine this constant by calibrating the sensor. Calibration എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ലാബിൽ നിങ്ങളായിട്ട് കാലിബ്രേറ്റഡ് ദി അവിടെയുള്ള ഡിവൈസസ് എന്താണ്? മെച്ചറി മീറ്റർ, ദെൻ ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ, ഫ്ലോനോസിൽ, നോച്ച്, ഇതിന്റെയൊക്കെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ, ഇഫ് യു നോ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ affecting the flow, based on this parameter you can conduct the experiment, record the data, and from the data you can arrive at an equation for that device. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ Q1 Q equal to CD into എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ തിയററ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തിയററ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിവൈസിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാലിബ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണത്. അപ്പൊ അതിൽ C1 C2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ബൈ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സെൻസർ വയർ. So from this you can calculate what will be the flow velocity of the fluid. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഹോട്ട് വെയർ അനീമോമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ സെൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മെയിൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ആണ്. സോ how we will use this sensor is that we will make it part of a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ് Wheatstone bridge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണത്? അവിടെ എന്താണ് Wheatstone bridge അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബ് കഴിഞ്ഞോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Wheatstone bridge നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ? എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. There will be 4 resistances in the circuit. അപ്പം 3 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് അൺനോൺ, നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ട് വെയർ അനീമോമീറ്റർ അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും? ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. കാരണം ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അൺനോൺ ആയിരിക്കും. ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം. Once the flow begins, the temperature will vary, so the resistance of the wire will change. അത് അന്നേരം അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can calculate the corresponding velocity or flow rate of the fluid. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് Wheatstone bridgeന്റെ ഇത്. അപ്പൊ അത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദ Wheatstone bridge പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിന് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഹോട്ട് വെയർ അനീമോമീറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നോർമലി നമ്മൾ പറയും. 2 മെത്തേഡ് ഓഫ് 2 മോഡ്. We can operate a hot wear anemometer either in constant current mode or constant temperature mode. ആ 2 മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So the 2 methods, one is constant current method and second is constant temperature method. So നമ്മൾ പറയുന്നത് constant current anemometer എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ PCA. Shortly we will call it a PCA. PCA means constant current anemometer. The second category is constant temperature anemometer, CTA, constant temperature anemometer. So definition, അതിന്റെ definition തന്നെ പറയാം. Constant current method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will keep the current constant. We will keep the current constant. Temperature മാറും, resistance മാറും, current മാറും, but we will keep it constant. ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കും. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡില്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡില് എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് വാരി ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ വാരി ചെയ്യും, ബട്ട് വി വിൽ make the constant temperature constant.
അതെങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കറണ്ട് വേരിയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അനിമോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതില് സാർ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും റെസിസ്റ്റൻസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുമായിരിക്കും കേട്ടോ. അത് ഓക്കെ, കറക്ഷൻ ചെയ്തോളാം. കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡില് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. കാരണം ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വാരി ചെയ്യും, റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും. സോ ദാറ്റ് വിൽ അൺബാലൻസ് ദി സർക്യൂട്ട്. സോ വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ബാലൻസ്. അതെല്ലാം സെയിം ആണ് രണ്ട് കേസിലായാലും. ഇതിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും, രണ്ടാമത്തേല് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും. അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഇത് ഇതില് ഈ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഓൾവേസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡാണ്. അതിന്റെ റീസൺ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേണിംഗ് ഔട്ട്. കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ there may be cases where the flow rate is very high or flow rate is very low. അപ്പൊ ഫ്ലോ റേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ when the flow rate is very low. Suppose you are operating in current mode, constant current mode, and the flow rate of the incoming fluid is very low. അപ്പൊ ഈ വയറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ what will happen? It will be getting heated and finally it will get burn out. സെൻസർ വയർ ബേൺ ഔട്ട് ആകും. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസും പറയാം നമുക്ക്. എന്താണ്? the flow rate is too high. If the flow rate is too high, ഈ ഹീറ്റർ വയർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹീറ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡാറ്റ കിട്ടത്തില്ല. ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മോഡ് ഓപ്പറേഷന്റെ കേസിൽ വരാം. ഒന്ന് ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെ ലോ ആവുന്ന കേസിൽ, കാരണം ഇവിടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ വയറിനെ കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വയറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ്, വെലോസിറ്റി മെഷർമെന്റിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So when the flow rate is very low, what happens is sometimes the heater wire will get overheated and get damaged. And the second extreme case എന്ന് പറയുന്നത് flow rate very high ആവുന്ന കേസിൽ ഈ ഹീറ്റർ വയർ ഹീറ്റഡ് ആവണം. ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹൈ ആണ്, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ലാത്തൊരു കേസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മോഡ് ഓഫ് operation is followed in most of the hot wire anemometer. Now let us see how a constant current method anemometer is working. So adinte basic diagram aanu. If you have your notebook, you can copy that diagram there. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. So we have 4 resistances here, R1, R2, R3. നാലാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ hot wire anemometer. ഇതാണ് R4 എന്ന് പറയുന്നത്. So that is made part of this sensor. So the sensor that will be placed in the fluid flow. So ഒരു പൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അനിമോമീറ്റർ സെൻസർ വയർ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what happened? അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വാരി. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി
initially when there is no flow, we know that how to balance it. The balance ആയിരിക്കും ഏതാ ഈ വിക്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെ ബാലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈ ജീന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ? ഗാൽവനോമീറ്റർ അല്ലയോ സാർ? ഡിഫ്ലക്ഷൻ 0 ആകുമ്പോഴല്ലയോ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ? റൈറ്റ്. സോ ഇനീഷ്യലി this the Wheatstone bridge is in the balanced condition. Balanced condition there will not be current flow through the galvanometer. It will be null position എന്ന് പറയുന്നത്. So if അതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് മെത്തേഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the flow, when the flow starts or when the flow occurs through the pipe, the wire will get cooled. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ battery supplies the required current and you can adjust the rheostat to set the current. എത്ര കറണ്ട് ആണ് സർക്യൂട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് determine ചെയ്യാം. So when the flow starts and it cools this heater wire, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറും. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റൻസ് വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ the bridge circuit becomes unbalanced and this galvanometer then will deflect and we can note that deflection. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും. ആ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നു, അതായത് എവിടെ നിന്ന് ഇതാ വരുന്നത്, നമുക്ക് വീണ്ടും വേണേൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഈ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ we can adjust this rheostat so that ഈ കറണ്ട് വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അതുകൂടെ വിറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ഇതാണ് R1/R4. ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. I have marked R1, R2, R3 and R4. So the relation when it is in balanced position we can say R1/R4 will be R2/R3. ഇവിടെ R4 ആണ് നമ്മുടെ unknown for the heater wire resistance ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. R4 you can determine using like this. R4 is R1/R3, R2. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റർ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ. അതിനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും. ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ if you have the calibration data you can plot the calibration curve like this for that sensor. So നമ്മൾ സെൻസർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സെൻസർ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സെൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ആവട്ടെ ഏത് സെൻസർ മേടിച്ചാലും നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആവണമെന്നില്ല ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു തെർമോ കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തു, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോവിംഗ് 30 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദർ വിൽ ബി എറർ ഇൻ ദി മെഷർമെന്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം. അത് ഇത് കാലിബ്രേഷൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ കാലിബ്രേഷൻ കർവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ കാലിബ്രേഷൻ കർവിൽ തന്നെ വെലോസിറ്റി എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ക്യാൻ ഫോം ദിസ് കാലിബ്രേഷൻ കർവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇത് ഏതോ എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി, ഇപ്പം ഇത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഈ കാലിബ്രേഷൻ കർവ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് മെത്തേഡ് constant current anemometer is used to determine the flow velocity. The second ഇതിലെ ഡയഗ്രാം സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആകെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചാൽ. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? വി ആർ യൂസിങ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മോഡ് ഓഫ് ദി anemometer. അപ്പൊ അതിന് see the same Wheatstone bridge, we have a voltmeter here. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ഇത് വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. So the working
കാര്യങ്ങൾ സെയിം തന്നെ. എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ we can keep the piston bridge in the balanced position so that resistance of the wire is calculated. So constant temperature mode എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ we can keep this temperature constant by varying the current. So current battery initially നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ നമ്മൾ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് this will get heated. So when flows, the fluid flows over the heater wire, it will get cooled and temperature will change. So that will make the circuit unbalanced because the resistance is decreased or increased depending on whether it is heated or cooled. So അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് we can send the current, increase the current so that the temperature is kept constant. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണോ ആ വോൾട്ട് ഇവിടെ ഈ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വോൾട്ട്മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. On that you can obtain the calibration curve because this heater wire I square R that is equal to whatever voltage across that hot wire measured by that voltmeter. E square E എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ട്മീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ്, അത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So that divided by the resistance of the wire will give you ഇത് പ്ലോട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കർവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can calculate or determine the velocity of the fluid flow from the calibration curve. ഇത് രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ. That I am stopping today's class. If you have any doubt, you can ask. നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇന്നാണ്. അപ്പൊ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പ്. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്തൊരു ഡൗട്ട്. പറയൂ. അതിനകത്ത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 0.003 എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനത് ഫ്രിക്ഷണൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തങ്ങ് ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, അതാ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നോർമലി നമ്മൾ ഡാർസി ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം. അതിന്റെ റിലേഷൻ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് തന്നെ അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏതോ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ കോപ്പി ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത് എപ്പോഴും 0.0, അതായത് 2 ഡെസിമൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. 0.04 മറ്റേത് വരുമ്പോൾ 0.001 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ അത് ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡാർസി ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can take it as friction factor 4F എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നോർമലി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. So thank you. So we'll meet again on the next day. So Monday നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will have the regular class. എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I don't know. Okay.